Hello students, today in this lecture we are going to see the physical properties of alcohols and phenols. You know, physical properties are the properties like color, odor, solubility, melting point, boiling point, density, intermolecular forces and so on. In this part, we are going to study at a time physical properties of both alcohols and phenols. Out of I have told you just now the properties, few properties are to be taken into consideration. Out of this, first is nature of intermolecular forces, another is physical state, next is boiling point, and last one is the solubility. You know, alcohols are represented as ROH and phenol are represented as AROH, or they are represented like this benzene ring, and to this benzene ring here is say OH. अल्कोहोल आणि फेनॉलला आपण अशा पद्धतीने रिप्रेझेंट करतो. तर अल्कोहोल आणि फेनॉलमध्ये कोणते इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस असतात आपल्याला माहीत पाहिजे. हा जो ओ आहे तो पार्शियल निगेटिव्ह असतो, तेव्हा हा आर असेल तो पार्शियली पॉझिटिव्ह असेल. किंवा तुम्हाला असं पण म्हणता येईल ओ एच या ग्रुप पुरतंच जर आपण म्हणालो, इफ यू कन्सिडर ओनली फॉर द ग्रुप that is OH minus, here will be O with partial negative charge and H with partial positive charge. इथं पण तसंच असेल, partial negative, partial positive. This alcohol or phenol, both of them have OH group, and this OH group has O more electronegative atom than H. Hence, what happens? The electrons of OH bond are attracted towards O, giving O partial negative charge and H partial positive charge. Thus, molecule becomes polar. Molecule कसा होतो तो? Polar होतो. Hence, alcohols and phenols are very polar molecules. Alcohols and phenols are very polar molecules. Polar molecule म्हणजे ज्याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह चार्ज असतो असे. फर्दर, ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ OH group, this polarity is observed. Next, the polar OH groups. Polar OH groups are held together by strong intermolecular hydrogen bonds. म्हणजे जर आपण अल्कोहोल असं लिहिलं R O आणि H, ROH, this is partial positive, this is partial negative. दुसरा जर अल्कोहोल मॉलिक्यूल त्याच्याजवळ आला तर हा H, हा O आणि R हा पार्शियल पॉझिटिव्ह, हा पार्शियल निगेटिव्ह, याच्यामध्ये असं डॉटेड लाईननी बॉन्ड दाखवतात, याला म्हणतात हायड्रोजन बॉन्ड. अगेन दिस विल कंबाईन विथ H, दिस इज कंबाईन टू O, दिस इज R, दिस इज पार्शियल पॉझिटिव्ह, दिस इज पार्शियल निगेटिव्ह. दिस इज ऑल्सो द हायड्रोजन बॉन्ड. Here is strong intermolecular हायड्रोजन बॉन्डिंग. आपल्याला अल्कोहोल असो का फेनॉल असो, यात सुद्धा आपण असं लिहू शकतो, दिस इज से O and H. दिस इज पार्शियल निगेटिव्ह, याला इथं H, याला O, याला परत दुसरी बेन्झीन रिंग अशी जोडली जाऊ शकते, पार्शियल प्लस पार्शियल मायनस, डॉटेड लाईन H, देन O, पार्शियल पॉझिटिव्ह, पार्शियल निगेटिव्ह, हिअर विल बी अनदर बेन्झीन रिंग, दिस वन. These are strong hydrogen bonds. Hence, alcohols and phenols have strong intermolecular hydrogen bonding. Hence, they are very polar molecules. After this point number 1, nature of intermolecular forces, second point is physical state. You know, physical state means what, in what condition or in what state these alcohols and phenols are observed.
अल्कोहोल आणि फेनॉल कोणत्या स्टेटमध्ये ऑब्झर्व होतात, आढळतात. लोअर अल्कोहोल्स, सी, लोअर अल्कोहोल्स आर लिक्विड्स, लोअर अल्कोहोल्स आर लिक्विड्स, हायर अल्कोहोल्स आर सेमी सॉलिड्स अँड फायनली सॉलिड्स. लोअर अल्कोहोल हे लिक्विड्स असतात, कलरलेस लिक्विड्स असतात आणि जसजसं कार्बनची संख्या वाढेल तसतसे ते लिक्विड स्टेटमध्ये पाहायला मिळतात. लिक्विडचं सेमी सॉलिड होतं आणि सेमी सॉलिडचं शेवटी सॉलिड होतं. म्हणजे फर्स्ट फ्यू अल्कोहोल्स आर लिक्विड्स, देन फ्यू आर सेमी सॉलिड्स अँड फायनली some alcohols are solid in state. All alcohols are colorless with particular alcoholic smell. अल्कोहोलच्या स्मेलला अल्कोहोलिक स्मेल असं म्हटलं जातं, तोही तुम्ही लक्षात ठेवणार आहात. फेनॉल्स ॲट रूम टेम्परेचर आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. रूम टेम्परेचरला फेनॉल्स हे तुम्हाला क्रिस्टलाइन सॉलिड्स म्हणून आढळतात. पण थोडंसं हायर टेम्परेचर असेल, हायर टेम्परेचर दॅट इज 45 डिग्री सेल्सिअस अँड अबाव, तर तुम्हाला ते फेनॉल कोणत्या स्टेटमध्ये आढळतं, लिक्विड स्टेटमध्ये. फेनॉल्स आर आल्सो कलरलेस, दे आर हॅविंग a particular smell or odor. That odor is called as phenolic odor. फेनॉलला विशिष्ट असा वास असतो, त्याला फेनॉलिक ओडर असं म्हणतो. दीज आर कार्सिनोजेनिक और दे आर हायली रिॲक्टिव्ह. ते कॅन्सर कॉझिंग असतात, तेही तुम्हाला माहिती असू द्यात. इन नेक्स्ट प्रॉपर्टी दॅट इज द बॉइलिंग पॉइंट्स. अल्कोहोल्स दॅट इज लोअर अल्कोहोल्स हॅव lower boiling point and as molecular weight goes on increasing, the boiling points of alcohol also goes on increasing. तर तुम्हाला अल्कोहोल आणि फेनॉलमध्ये अल्कोहोलच्या बॉइलिंग पॉईंटचा विचार करतो तेव्हा लोअर अल्कोहोलचे बॉइलिंग पॉईंट कमी असतात. जसजशी कार्बनची संख्या त्याच्यामधली वाढेल तसतसे त्याच्यामध्ये CH2 ग्रुप जसे वाढत जातील, मॉलिक्युलर वेट जसं वाढेल तसा त्याचा बॉइलिंग पॉईंट काय होतो, वाढत जातो. फेनॉलच्या बाबतीत सुद्धा लोअर फेनॉल्स किंवा लो मॉलिक्युलर वेट फेनॉल्स हॅव लो बॉइलिंग पॉईंट्स. ॲज मॉलिक्युलर वेट इन्क्रीजेस, बॉइलिंग पॉईंट्स ऑफ फेनॉल आल्सो इन्क्रीजेस. दे हॅव गिवन अस द टेबल and in that table you will see methyl alcohol, ethyl alcohol, N-propyl alcohol, then isopropyl alcohol, N-butyl, isobutyl, secondary butyl, tertiary butyl. लोअर अल्कोहोल मिथाईल, इथाईलचे बॉइलिंग पॉईंट कमी आहेत. मिथाईलचा 65, इथाईलचा 78, एन प्रोपाईलचा 97, आयसोप्रोपाईलचा 87. आयसोमेरिक अल्कोहोल्समध्ये जेव्हा ब्रांचिंग वाढतं तेव्हा बॉइलिंग पॉईंट कमी होतो, म्हणजे स्ट्रेट चेन अल्कोहोलचा बॉइलिंग पॉईंट जास्त असतो तर ब्रांचड चेन अल्कोहोलचा बॉइलिंग पॉईंट कमी असतो, असं तुम्ही ते लक्षात ठेवणार आहात. एन ब्युटाईल अल्कोहोलचा जास्त आहे, आयसोचा त्याच्यापेक्षा कमी आहे, सेकंडरीचा अजून कमी आहे, टर्शियरीचा त्याच्यापेक्षा कमी आहे. फेनॉलचा बॉइलिंग पॉईंट 182 आहे, पॅराक्रेसॉलचा बॉइलिंग पॉईंट 202 आहे, तर आर्थोनायट्रोफेनॉलचा बॉइलिंग पॉईंट 217 आहे. थोडक्यात तुम्हाला लक्षात असं घ्यायचं आहे, ॲज मॉलिक्युलर वेट गोज ऑन इन्क्रीजिंग द बॉइलिंग पॉईंट्स ऑफ अल्कोहोल्स अँड फेनॉल्स आल्सो इन्क्रीज. लोअर अल्कोहोल्स अँड फेनॉल्स हॅव लो बॉइलिंग पॉईंट्स, हायर अल्कोहोल्स हॅव हाय बॉइलिंग पॉईंट. स्ट्रेट चेन अल्कोहोल्स हॅव हायर बॉइलिंग पॉईंट अँड ब्रांच्ड चेन alcohols have low boiling point. Next property is the solubility. These alcohols and phenols both are soluble in water. Alcohols are soluble in water. Phenols and lower alcohols having up to 3 carbon atoms show appreciable solubility in water due to their ability to form intermolecular hydrogen bonding
विथ वॉटर. हे जे अल्कोहोल, लोअर अल्कोहोल 3 कार्बनपर्यंतचे आणि फेनॉल्स दे फॉर्म इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग विथ वॉटर, हेन्स दे आर सोल्युबल इन वॉटर. कंपाऊंड विच फॉर्म्स intermolecular hydrogen bonding with water is soluble in water. This part you are supposed to keep in mind. They have given structures. C, R, then OH. R, OH. This is the alcohol molecule. It is bonded to HOH, that is the water. ROH. This O is bonded to H of water. अल्कोहोलचा O वॉटरच्या H बरोबर आपल्याला बॉन्ड तयार करताना दिसतो. इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्ड, म्हणून ते पाण्यामध्ये सोल्युबल असतात. हा जो H आहे तो H पुन्हा आपल्याला वॉटर बरोबर असा बॉन्ड तयार करताना दिसू शकतो. This is partial negative, this is partial positive. Similar to this is phenol. Say O, say here is H. हा O H2O बरोबर असा बॉन्ड तयार करतो आणि मग ड्यू टू दिस हायड्रोजन बॉन्डिंग किंवा हा H वॉटर बरोबर असा हायड्रोजन बॉन्ड तयार करतो. ड्यू टू दिस हायड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग, अल्कोहोल्स अँड फेनॉल्स आर सोल्युबल इन वॉटर. तर हा पार्ट तुम्हाला लक्षातच घ्यायचा आहे. आपण अल्कोहोल आणि फेनॉलच्या सोल्युबिलिटीबद्दल इथं पाहिलं तेव्हा इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग होत असल्यामुळं अल्कोहोल आणि फेनॉलचं वॉटर बरोबर आपल्याला ते पाण्यामध्ये सोल्युबल असताना दिसतात. बट ॲज मॉलिक्युलर वेट गोज ऑन इन्क्रीजिंग, सोल्युबिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग. जसं मॉलिक्युलर वेट वाढतं तशी सोल्युबिलिटी मात्र कमी कमी होत जाते अल्कोहोलची आणि फेनॉलची पाण्यामधली. हे पण तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस अल्कोहोल्स अँड फेनॉल्स, अँड दॅट पार्ट इज द chemical properties of alcohols and phenols. Next part is chemical properties of alcohols and phenols. तर आपल्याला केमिकल प्रॉपर्टीजमध्ये पहिल्यांदा पाहायचं आहे लॅबोरेटरी टेस्ट. लॅबोरेटरी टेस्ट फॉर अल्कोहोल्स अँड फेनॉल्स. तर ती टेस्ट आपण पाहणार आहोत. पण त्या टेस्टसाठी मी असं सांगेन तुम्हाला की गेल्या वर्षीच्या रिड्युस्ड सिलेबसमध्ये लॅबोरेटरी टेस्ट फॉर अल्कोहोल्स आणि फेनॉल्स पाहायचं आहे. गेल्या वर्षीच्या रिड्युस्ड सिलेबसमध्ये हा पार्ट काढून टाकलेला होता. अजून आपल्याला आता माहिती नाही की हा पार्ट असणार की नसणार, पण ब्रीफली आपण पाहत पुढे जाणार आहोत. तर लॅबोरेटरी टेस्ट ते आपल्याला पाहायचं आहे. आपण लॅबोरेटरी टेस्ट जेव्हा म्हणतो तेव्हा असं लक्षात घेणार आहोत की या अल्कोहोल किंवा फेनॉलला लॅबोरेटरीमध्ये कसं टेस्ट केलं जातं. तर दिस अल्कोहोल इज न्यूट्रल इन नेचर किंवा न्यूट्रल टू लिटमस. लिटमसला ते काय आहे, न्यूट्रल आहे. बट फेनॉल इज वीक ॲसिड. हे न्यूट्रल आहे, हे वीक ॲसिड आहे. न्यूट्रल आहे म्हणजे नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर. पण इथं मात्र ब्ल्यू लिटमस टर्न्स रेड असं आपल्याला पाहता येतं. तर अल्कोहोल आणि फेनॉल त्याची लॅबोरेटरी टेस्ट आपण जेव्हा पाहतो तेव्हा अल्कोहोल्स आर न्यूट्रल टू लिटमस बट फेनॉल्स आर वीक ॲसिड्स बिकॉज दे टर्न ब्ल्यू लिटमस पेपर रेड. त्यांनी आपल्याला ज्या टेस्ट दिलेल्या आहेत लिटमस टेस्ट नंतर त्याच्यामध्ये तुम्हाला असं पाहायचं आहे रिॲक्शन विथ बेस. ही पहिली टेस्ट होती लिटमस टेस्ट.
लिटमस टेस्टमध्ये तुम्हाला असं कळालं की अल्कोहोल हे न्यूट्रल आहे, म्हणजे कोणत्याच लिटमस पेपरवर अल्कोहोल काहीच परिणाम करत नाही. इट डू नॉट चेंज ब्ल्यू लिटमस टू रेड और इट डू नॉट चेंज रेड लिटमस टू ब्ल्यू, हेन्स इट इज कॉल्ड एज न्यूट्रल. बट these phenols or aqueous solution of phenol turns blue litmus paper red, hence it is acidic, but it is weak acid. Second laboratory test is the test with the bases किंवा reaction with bases. आपण आता reaction with bases तो पार्ट पाहणार आहोत. जर आपण अल्कोहोल घेतला, अल्कोहोल, आणि त्याला जर आपण बेस बरोबर रिॲक्ट केला, अल्कोहोल विथ बेस आणि फेनॉल विथ बेस असं रिॲक्ट आपण जर करायचा प्रयत्न केला तर अल्कोहोल डू नॉट रिॲक्ट विथ बेस, इट इज न्यूट्रल इन नेचर. फेनॉल डू नॉट रिॲक्ट विथ NaHCO3, हे NaHCO3 बरोबर रिॲक्ट होत नाही. दो इट इज ॲसिडिक, इट इज वीक ॲसिड and it does not react with weak base. हे weak acid आहे, weak base बरोबर react होत नाही, but it can react with base like NaOH. फेनॉल हे NaOH बरोबर रिॲक्ट होऊ शकतं आणि अल्कोहोल हे मात्र मेटल बरोबर रिॲक्ट होतं, से विथ सोडियम, पोटॅशियम, मॅग्नेशियम, कॅल्शियम. अल्कोहोल रिॲक्ट्स विथ मेटल टू फॉर्म RONA with effervescence of H2 गॅस. म्हणून तुम्ही अल्कोहोल आणि सोडियमची रिॲक्शन अशी लिहू शकता. त्याच्यामध्ये अल्कोहोल सोडियम बरोबर रिॲक्ट होऊन सोडियम अल्कॉक्साईड तयार होतो विथ इव्होल्युशन ऑफ H2 गॅस और नेसंट हायड्रोजन. हिअर दिस फेनॉल also reacts with sodium metal. Phenol also react with NaOH. Phenol since reacts with base, it forms salt ArONA and H2O. This is sodium phenoxide. ArONA म्हणजे काय असतं? सोडियम फेनॉक्साईड. हेन्स ArOH आणि Na2CO3 ची रिॲक्शन नसते, मात्र ArOH आणि NaOH ची रिॲक्शन आपल्याला पाहता येते. हा जो ArONA मिळाला म्हणजे सोडियम फेनॉक्साइड, it then reacts with HCl again giving ArOH plus of NaCl. म्हणजे दिलेला अननोन कंपाऊंड जर बेस बरोबर रिॲक्ट केला, त्याने आपल्याला असा सॉल्ट दिला आणि त्या सॉल्टला जर पुन्हा ॲसिडिफाय केलं तर परत मूळचं कंपाऊंड आपल्याला मिळत असेल तर त्या कंपाऊंडला आपण म्हणतो फेनॉल. त्याला काय म्हणतो आपण? फेनॉल. तर फेनॉलची लॅबोरेटरी टेस्ट या पद्धतीनं आपण पाहू शकतो. अल्कोहोल शो नो ॲसिडिक कॅरेक्टर इन ॲक्वियस सोल्युशन, दस अल्कोहोल्स डू नॉट रिॲक्ट विथ आयदर NaHCO3 or NaOH. Very weak acidic character of alcohol is revealed in reaction of active metal. वीक ॲसिडिक कॅरेक्टर आहे, जे H देतं त्याला आपण ॲसिड म्हणतो. मेटल बरोबर अल्कोहोल H देऊ शकतं म्हणून त्याला आपण ॲसिडिक म्हणू शकतो. ती रिॲक्शन आपल्या पुस्तकात दिलेली आहे. लिबरेशन ऑफ H2 गॅस इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेझेन्स ऑफ अल्कोहोल किंवा अल्कोहोलिक OH ग्रुप इन मॉलिक्यूल. सपोज यू आर गिवन इन दिस टेस्ट ट्यूब, या टेस्ट ट्यूबमध्ये तुम्हाला असं एक कंपाऊंड दिलेलं आहे. त्या कंपाऊंडमध्ये आपण काय टाकला? सोडियम मेटल. दिस कंपाऊंड रिॲक्ट्स विथ से सोडियम मेटल अँड इफ सच हायड्रोजन गॅस इज इव्हॉल्व्ड, जर आपण एखाद्या कंपाऊंडमध्ये सोडियम मेटल टाकला, त्यातनं असा हायड्रोजन गॅस हीट न करताच इव्हॉल्व झाला, तर या कंपाऊंडला आपण काय म्हणू शकतो? अल्कोहोल असं म्हणू शकतो. तर अल्कोहोलची आपल्याला लॅबोरेटरी टेस्ट करताना सोडियम मेटल बरोबर तो रिॲक्ट होऊन H2 देतो, ती टेस्ट पाहता येते. आणि फेनॉल जे आहे ते फेनॉल असेल ते NaOH बरोबर सोडियम फेनॉक्साईड देतं आणि सोडियम फेनॉक्साईड ॲसिडिफाय केल्यावर पुन्हा फेनॉल देतं. दीज आर द लॅबोरेटरी टेस्ट्स फॉर
अल्कोहोल्स अँड फेनॉल्स. ह्या अल्कोहोलच्या आणि फेनॉलच्या लॅबोरेटरी टेस्ट आहेत. त्याच्यानंतर त्याने आपल्याला पुढे एक टेस्ट दिलेली आहे, कॅरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ फेनॉल, CHARACTERISTIC, कॅरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ फेनॉल. फेनॉलसाठीची कॅरेक्टरिस्टिक टेस्ट कोणती आहे? तर हा जो फेनॉल आहे तो आपण लिहू शकतो C6H5OH. दिस इज फेनॉल. when this phenol is treated with aqueous neutral FeCl3, जेव्हा फेनॉलला आपण ॲक्वियस न्यूट्रल FeCl3 बरोबर रिॲक्ट करतो तेव्हा आपल्याला C6H5O 3 times Fe असं मिळतं. दिस इज टेकन थ्राईस. C6H5O 3 times आणि इथं काय मिळतं आपल्याला? Fe. असं झाल्यानंतर इथून निघाले 3 H, इथून 3 Cl, त्याचं थ्राईस ऑफ काय होऊ शकतं? HCl. याला म्हणतात फेरिक फेनॉक्साईड. फेरिक फेनॉक्साईड. अँड दिस फेरिक फेनॉक्साईड हॅज ब्ल्यू, ग्रीन और व्हायोलेट कलर. हे जे फेरिक फेनॉक्साईड तयार झालं त्याला ब्ल्यू, ग्रीन किंवा व्हायोलेट कलर असतो. आणि फॉर्मेशन ऑफ ब्ल्यू, ग्रीन और व्हायोलेट कलर with aqueous neutral FeCl3 indicates that the original compound taken was phenol. This test is not given by alcohol. This test is only given by phenol. They have given in our book, phenols react with neutral FeCl3 to give deep purple or violet or green. पर्पल और व्हायलेट और ग्रीन. ब्ल्यूच्या ठिकाणी पर्पल असा पण कलर तुम्हाला दिलेला असू शकतो. यापैकी जर काय कलर आपल्याला मिळाला तर ब्ल्यू, ग्रीन किंवा व्हायलेट असं म्हटलं आहे, किंवा पर्पल, ग्रीन किंवा व्हायलेट, तर मूळचं कंपाऊंड इथं जे घेतलेलं होतं ते फेनॉल होतं असं आपल्याला म्हणता येतं. डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर अल्कोहोल्स अशी एक पुढची टेस्ट आहे, ती फक्त मी तुम्हाला आता सांगणार आहे. डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर अल्कोहोल्स हे आपल्याला झालेलंच आहे, ते परत मी सांगतोय. आपण अल्कोहोल ROH लिहितो आणि त्याला लुकास रिएजंट बरोबर रिॲक्ट करतो. कॉन्सन्ट्रेटेड HCl आणि अनहायड्रस ZrCl प्लस ऑफ H2O. दिस इज द अल्काइल क्लोराइड. अल्काइल chloride. C. Alcohol on reaction with concentrated HCl and anhydrous ZnCl2 means Lucas reagent. Which reagent? Lucas reagent. It forms alkyl chloride. That alkyl chloride is in the form of turbidity or PPT. Alcohols are of 3 types. One is primary alcohol, another is secondary alcohol, and next one is tertiary alcohol. Ethyl alcohol, isopropyl alcohol, tertiary butyl alcohol. Ethyl alcohol when reacts with HCl concentrated and anhydrous ZnCl2 means Lucas reagent. On heating it forms C2H5Cl plus of H2O. इथाइल क्लोराइड मिळतं पण ऑन हिटिंग ओनली. हा जो सेकंडरी अल्कोहोल घेतला त्यात HCl ZnCl2 घेतलं जातं पण नो हिटिंग इज नेसेसरी. फॉर शॉर्ट टाइम और आफ्टर 5 minutes you will get the PPT CH3CHCl and CH3 plus of H2O. But when tertiary alcohol is taken, only HCl reacts with this tertiary alcohol and gives white PPT or turbidity immediately. तात्काळ
तुम्हाला इथं PPT किंवा turbidity मिळते. The compound which gives immediate PPT or turbidity with Lucas reagent is called as tertiary alcohol. The compound or the alcohol which forms a PPT after 5 minutes or short time without heating, that is the secondary alcohol. And the alcohol which only gives PPT with Lucas reagent on heating is the primary alcohol. Thus, we can identify primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol, or distinguish primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol by Lucas reagent test. The compound which gives alcohol which gives immediate PPT with only HCl or Lucas reagent is called as tertiary alcohol. The alcohol which gives PPT or turbidity after 5 minutes or few period, it gives PPT or turbidity after some time, is the secondary alcohol. And the alcohol which gives PPT or turbidity only after heating, that alcohol is the primary alcohol. Thus, in this lecture, we have seen the physical properties of alcohols and some of the chemical reactions. In the chemical reactions, firstly, we have seen laboratory test for alcohol and phenol. Laboratory test for alcohol and phenol. Then reaction with bases. Then reaction with aqueous neutral ApCl3, which is the test only given by phenol and not by alcohol. And now distinguishing test I have told you, that is to distinguish between primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol, that is the Lucas reagent test. In next lecture we will see next part of the reactions. Today we will stop here.